وقت ضائع کیے بغیر تم فوراً اپنا علاج شروع کرو گی حرام. رستم پاشا کے بنوائے ہوئے گرم پانی کے چشمے سے تمہیں شفا ملے گی. حکیم صاحب کے مطابق تمہیں دن میں 2 مرتبہ غسل کرنا. سلیمان، میں حکیم صاحب کی نہیں آپ کی باتیں سننا چاہتی ہوں. میرا علاج صرف آپ کے پاس رہنے میں ہے. سلطان معظم. کہو طلعت. حلیمہ خاتون حرم سلطان کا انتظار کر رہی ہیں. حمام تیار ہے. حالا تم جا سکتے ہو. میں نہیں چاہتی کہ ایک لمحہ بھی آپ سے دور رہوں. یہاں تک آ گئے تو وہاں تک بھی چلتے ہیں. برسا سے مجھے شفا ملے گی مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کے ہمراہ مل جائے گی سلیمان. ٹھیک ہو تم؟ آپ آ گئے ہیں تو اب ٹھیک ہوں میں. آپ فکر مند نہ ہو، بس ایک خواب دیکھ رہی تھی میں. خیریت ہوگی مجھے امید ہے. سلیمان، کئی دنوں سے میں اس کمرے میں بند ہوں. خدا کے لیے کہیں باہر چلیے، تازہ ہوا میں. آپ بھی چلیے، کچھ دیر چہل قدمی کرتے ہیں. اگر یہ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں. زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ کسی پرندے کسی پھول کے حسن کی کوئی اہمیت نہیں. میرا نام حورم ہے اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں. شکر ہے خدا کا. وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے. میری موت گیت گا کر مجھے بلا رہی ہے. اولاد کو پیغام بھیج دے سلیمان. میں آپ کے بازوؤں میں اور اپنے چاہنے والوں کی موجودگی میں مرنا چاہتی ہوں. مجھے اب محل لے چلیے سلیمان. چلیں. مضبوط ہو کر، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر میرا سر فخر سے بلند ہوتا رہا، حتیٰ کہ میں خود آگ پر. طاقتور ہونے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے. میں نے سیکھا خنجر، زہر، فریب. میں نے انہیں استعمال کیا اور ان کے بوجھ نے مجھے نڈھال کر دیا، مجھے بیمار کر دیا. میں جو ناقابل شکست حرم سلطان تھی، میں سرخاب بن گئی اور دھیرے دھیرے قریب المرگ ہو گئی.
برسوں پہلے میں بحری جہاز کے ذریعے جب اس شہر آئی، میں نے اسے ترکوں کا جہنم قرار دیا تھا، اور آج یہی شہر، یہ محل میرا مسکن بن گیا، یہ زمین میرا گوشائے عافیت ہے، آپ میرا گوشائے عافیت ہے۔ بادب سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں۔ سلطان معظم، خوش آمدید۔ مہرما، میری چاند جیسی بیٹی، تمہارا شکریہ۔ اب کیسی ہیں والدہ؟ تم سے مل کر بہتر ہو گئی ہوں میری پیاری بیٹی۔ تمہاری والدہ تھک گئی ہیں، ذرا آرام کر لیں، بعد میں مل لینا۔ ملکہ، سلطان معظم دالان میں آپ کے منتظر ہیں۔ خورم، پھر میں آپ کی آنکھوں میں پہلے کی طرح وہی محبت دیکھ رہی ہوں۔ یہ جان لو کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت کبھی کم نہیں ہوئی خورم۔ ہاں، زیر زمین پنہا ہیرے کی طرح اس پر خاک جم گئی تھی۔ خدا کرے کہ یہ ہیرا ہمیشہ میرے پاس رہے۔ میں چاہتا ہوں میری خوابگاہ میں قیام کرو، میرے پاس رہو۔ اب مجھے تم سے لمحے بھر کا ہجر بھی گوارا نہیں ہے خورم۔ مجھے اپنی بے چارگی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں بھی خوفزدہ تھی، اپنی زلفوں میں چاندی آنے سے خوفزدہ، اپنے چہرے پر جھریاں پڑنے سے خوفزدہ، کہیں میرا حسن کم نہ ہو جائے، آپ مجھے فراموش نہ کر دیں۔ اس کی خوشبو کی حسرت ہو گئی تھی مجھے۔ عافیت سے پیجیے ملیکا، لیکن آپ زیادہ مت پیجیے گا ملیکا، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے معاذ اللہ۔
बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मौसम, खुश आमदीद। क्या हुआ, घबराई भी क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुंबुल के साथ बातें कर रही थी। आज मस्जिद की तामीर देखने गया था। सिनान आगा काफी माहिर कारीगर है। उसने जिन बारीकियों का ख्याल रखा है, मैं हैरान रह गया। अगर उसे छोड़ देता तो बरसों लग जाते, लेकिन मैंने उसे जल्दी करने का कहा है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह हम साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह। ये आवाजें कैसी हैं? मैं अभी मालूम करता हूँ सुल्तान मौसम। हमारी बिल्कुल कोई बुरी नियत नहीं है, हम सिर्फ मलिका को देखने आए हैं। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। आगा उन तक हमारा पैगाम पहुंचा दो, उसे लेकर चले जाएंगे। हम बहुत अरमान लेकर आए हैं। कसम से मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। मलिका, मलिका आइए और देखिए। मलिका, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मलिका, आपने मेरी बच्ची की मदद की। अल्लाह राजी होगा आपसे। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे।
चीख की आवाज, जैसे दूर कोई परिंदा बोल रहा हो। तेज आवाज, खौफनाक, लेकिन मैं नहीं डरती, जैसे कि मैं उसे पहचानती हूं। उसके पर धीरे धीरे पूरे आसमान पर छा जाते हैं। हर ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं होती हुरम। हो सकता है वो परिंदा तुम्हें तुम्हारी तवील उम्र की खुशखबरी सुना रहा हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है सुलेमान। मौत यकीनी है। वो परिंदा बार बार ख्वाब में दिखाई देता है मुझे। मेरे लिए जो फूल लेकर आती थी, सफेद लिबास वाली वो दोशीज़ा का बाबा। ये क्या कह रहा है? शहजादे सफेद लिबास में जो दोशीज़ा उनसे मुलाकात करने आती है उसका पूछ रहे हैं आका। जैसा भी समझें, जैसा भी समझें, नेक और अच्छे इंसान की रूह को बहुत आराम से कब्ज किया जाता है। मौत बुरे लोगों को खौफनाक रूप में नजर आती है और अच्छे लोगों को खूबसूरत चीजों के रूप में। शुक्र है अगर ऐसा है तो। मेरी नेकियां मेरे गुनाहों से ज्यादा हैं, इसका मतलब है। मरहूम जहांगीर मेरा शेर पिसर लश्करगाह में अपने आखिरी दिनों में फूलों की खुशबू महसूस करता था। मौत को हमारी औलाद ने फूल लाने वाली हसीन दोशीज़ा के रूप में देखा। सुलेमान, जहांगीर के नाम से एक मस्जिद बनवानी चाहिए ताकि रहती दुनिया तक हमारी औलाद का नाम जिंदा रह सके। लोग वहां आकर फातिहा पढ़ें। मैं भी यही सोच रहा था। वो मस्जिद ऐसी जगह बनवाई जाए कि जहां से भी उस पर नजर पड़े उसका खूबसूरत गुंबद और खुशनुमा फूल नजर आए। उस मस्जिद के मकाम का तयन कर चुका हूं हुरम। सुल्तान मुअज़्ज़म, मलिका, शहजादगान महल तशरीफ ला चुके हैं। आला। सुल्तान मुअज़्ज़म, वालिदा, आपकी तबीयत नासाज है, इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया इस बात को? वालिदा, क्या हुआ है आपको? मैंने सोचा तुमसे रूबरू मिलूंगी तो मेरी हसरत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्या सुन रही हो? वालिदा,
मेरे दिलेर शहजादे, बहुत याद किया तुम दोनों को। सलीम, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? परेशानी की बात नहीं वालिदा, मशक करते वक्त मुझे मामूली से जख्म आ गया। हाँ। मेरे पिसरसादे, मैं कब उनसे मुलाकात करूंगी? मैं कब से उनकी राह देख रही थी। वो हमरा आए हैं वालिदा, शहजादा मुराद भी आया है, वो रास्ते में शामिल हो गया हमारे साथ। मेरी औलाद आपको बहुत याद करती रही वालिदा। एक और शहजादा पैदा हुआ है, मुझे मालूम हो गया। जी हाँ, मरहूम बिरादर का नाम दिया है उसे, महमद। अल्लाह मेरे पिसरसादे को तवील उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।